our Reverend Father David Job, who guides us with wisdom and compassion, grant him strength and courage as he shepherds our community, leading us closer to you each day. Dear God, bless our correspondent whose vision and dedication have shaped our school into a place of learning and growth. To 10. Don't forget what I teach you. My son, always remember what I tell you to do. My teaching will give you a long and prosperous life. Never let go of loyalty and faithfulness. Tie them round your neck, write them on your heart. If you do this, both God and man will be pleased with you. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think. You know. Remember the Lord in everything you do, and He will show how the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. If you do, it will be like good medicine, healing your wounds and easing your pain. Honor the Lord by making Him an offering for the best of all your land produces. If you do, your barns will be filled with grains, and you will have too much wine to be able to store it all. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Good morning and greeting to one and all present here. I am honored to extend a warm welcome to each and every one of you gathered here today. I would like to extend a special welcome to our esteemed guest, Reverend Father David Job from Vesapadi Parish Church, Our Lady of Consolation, who has taken time to be here today. I take great privilege in welcoming our Honorable Correspondent and our Principal. I extend my warm welcome to you, ma'am. My heartfelt welcome goes to our Administrator. I welcome you, sir. Next, with great pleasure, I welcome our coordinators, teacher, PT masters, non-teaching staff. With immense pleasure, I feel grateful to extend my warm welcome to all the dearest parents. I take great honor to welcome all the tiny wonders who are excited about today's occasion. Thank you and welcome you all once again. We are gathered here today to mark a significant moment in the life of our institution, as well as in the life of our students and their families. Before we commence our proceedings, we invoke the blessings of life and wisdom through the traditional lighting of the lamp ceremony. I now invite Reverend Father David Job to come forward and initiate the lighting of the lamp ceremony, followed by our principal, our administrator, coordinator, teachers of JKG, and parents. I heartily invite the parent of Karunya Bala, who sought first admission of Junior Kindergarten 2024-25.
Father. Before we proceed further, it is my privilege to invite our distinguished chief guest, Reverend Father David Job, to share a few words with us. Good morning to all of you. Okay. Good morning. Sorry. ஆங்கில வழி கல்வி முறையில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் இந்த அருமையான பள்ளிக்கூடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இங்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அட்மிஷன் போட்டுட்டு இன்னைக்கு வந்து முதல் நாளில் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்றீங்க. Dear parents, dear children, I welcome you in the name of the management, the correspondent and all the people here, teachers. I welcome you to this school. ஒருவேளை கடவுள் இங்க முன்னால வந்து நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிறேன், உங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட் வேணும், என்ன வேணும்னு கேட்டாருன்னா ஒரே ஒரு கிஃப்ட் தான், நிறைய கேட்கக்கூடாது. நீங்க என்ன கேட்பீங்க அவர்கிட்ட? நீங்க என்னைக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்தினால இதை கேட்கறேன் நான், என்ன கேட்பீங்க நீங்க? பிள்ளைங்க அப்படிதானே கேட்பீங்க. அது போதுமா? பிள்ளைங்க நல்லா படிச்சா போதுமா? யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? நல்லா படிச்சா போதும். ஆமா, நல்ல பிரியாணி, அருமையான பிரியாணி தர்றேன், சரிங்களா? பாத்திரம் மட்டும் அழுக்கா இருக்கும். பாத்திரம் எப்படி இருக்கும்? அதில் வச்சு சாப்பிடுவீங்களா? அப்போ அந்த பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு தட்டு வேணும்ல. தட்டு சுத்தமா இருக்கணும்னா வேண்டாமா? சரி, பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு என்பது ஒரு பகுதி மட்டும்தானே, அறிவு என்பது ஒரு பகுதி மட்டும்தான், சரிங்களா? அந்த ஒண்ணு மட்டும்தான் நீங்க கேட்டீங்க. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய முழு வளர்ச்சி நீங்க ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து இங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. மிக்க மிக்க நன்றி. உங்கள் எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள், உண்மையில பாராட்டுகள். அறிவு என்பது இங்கு கொடுக்கப்படக்கூடும். கல்வி வழியாக அறிவை கொடுப்பார்கள். நீ அறிவு மற்றும் அவர்கள் நன்கு வளர்ந்து வருவதற்கு போதவே போதாது. அவர்களுக்கு நல்ல உடல் இருக்க வேண்டும். உடல்ல நல்ல வலிமை பலமெல்லாம் இருக்க வேண்டும். அறிவோடு கூட ஞானம் என்று ஒன்று சொல்லுவார்கள். விஸ்டம் என்று அடிக்கடி வாசிப்பாங்க. நீங்க கேட்டீங்களா? உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஞானம் என்பது அறிவை விட தாண்டியது, அறிவை விட மேலானது என்று சொல்லுவார்கள். இந்த ஞானத்தை அன்பு பெற்றோர்களே, நீங்களும் இந்த சமுதாயமும் இங்க இருக்கிறவர்களும் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஞானம் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களால் முடிந்ததை எல்லாம் செய்ய வேண்டும். இந்த ஞானம் என்ற கொடையை கொடுப்பவர் கடவுள் மட்டும்தான், சரிங்களா? ஞானம் என்ற கொடை எதை எப்பொழுது எப்படி செய்ய வேண்டும், எதையெல்லாம் எந்த அளவிற்கு நம்மால் ஒரு லிமிட் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும், இதற்கு மேலும் செல்லலாம் என்று அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது இந்த ஞானம் என்று சொல்வார்கள். ஞானம், அறிவு, புத்தி, இதெல்லாம் எது நல்லது எது தீயது என்று தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தன்மை, இவை எல்லாமே பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் மிக மிக உதவியாக வரும். இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் பிள்ளைகளை இங்கு நீங்கள் கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கிறீர்கள். நான் கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்றேன், உங்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் தொடக்கத்திலிருந்தே நீங்கள் அக்கறையாக இருங்கள். படிப்பில் மட்டுமல்ல, முழு வளர்ச்சியிலும் நாம் அக்கறையாக இருக்க வேண்டும். எனக்கு இந்த 2 கையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது, நல்ல பலமா இருக்குது. ஆனா காலுக்கு பலம் கிடையாது, இங்கேயும் ஒண்ணும் கிடையாது. ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? ஆனா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அந்த அறிவு மட்டும் நல்லா இருந்துட்டு மற்ற உடம்பெல்லாம் நல்லாம இருந்தா பிரயோஜனம் இருக்கா? பிரயோஜனமே கிடையாது, சரிங்களா? உடலுடைய எல்லா பகுதிகளுமே வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், எல்லாமே வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். இந்த முழு வளர்ச்சி என்பவர்களே ஒரு பகுதியை இந்த பள்ளிக்கூடம் கொடுக்கும். மற்றவற்றையெல்லாம் பெற்றோர்களை நீங்கள் தான் கொடுக்க வேண்டும். இந்த பள்ளிக்கூடமும் இங்குள்ள ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களாகிய நீங்களும் இணைந்து செயல்படும் போதுதான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சி மிக சிறப்பாக இருக்கும். கூடுதலும் பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. முதல் முறையாக உங்களிடமிருந்து பிரிய போகிறார்கள். இது உங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பிள்ளைங்க நல்லா இருந்தாலும் நீங்க கஷ்டப்படுத்தி வச்சிருவீங்க, பிள்ளைங்களுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். இன்னைக்கு நிறைய எல்லாம் போடுறாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு. இன்னைக்கு விட்டுட்டு போயிடுவாங்களான்னு தெரியல. நாளையிலிருந்து நிச்சயமா நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புவீங்க. இந்த பிரிவு வளர்ச்சிக்கான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இந்த பிரிவால் பிள்ளைகள் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். இந்த நல்லதை செய்வதற்கு சில கஷ்டங்களை நாம் தாங்கிக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும், சரிங்களா? இவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் சொல்லுவார்,
நான் இந்த நாளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் உமது திருவடிகளில் வந்து உமது பாதத்தை தொட்டு உமது ஆசீரை வேண்டி இந்த நாளை ஆரம்பிக்கின்றேன். சரிங்களா? இந்த நாளை I have come to thee to take thy touch before I begin my day என்று அவருடைய பாடல் கீதாஞ்சலில் அப்படி வரும். அதுபோல இன்று நாம் ஆண்டவருடைய ஆசீரை வேண்டி கடவுள் பெற்றோர்களையும் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ஞானத்தாலும் அறிவாலும் அனைத்து ஆற்றல்களாலும் நிரப்ப வேண்டும் என்று ஒரு நல்லெண்ணத்தோடு நாம் கூடியிருக்கிறோம். அருமையான ஒரு வழிபாட்டில் பங்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயமாக இறைவனுடைய ஆசீர் உங்களிடம் இருக்கும், உங்கள் மேல் இருக்கும், பிள்ளைகள் மேல் இருக்கும். நீங்கள் இறைவனோடு ஒத்துழைக்க வேண்டும். கடவுளுடைய கொடைகளுக்கு நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும். முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க? கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். எல்லா மதங்களுமே கடவுள் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது, இவற்றையெல்லாம் நமக்கு கற்பித்திருக்கிறார்கள். அப்படி கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது அவரது பிரசன்னம் உங்களது இல்லத்திலும் இருக்கும், உங்களது உள்ளத்திலும் இருக்கும், உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் அனைத்திலும் வளர வைக்கும். அனைத்திற்கு மேலாக நண்பர்களே, நான் இந்த உடுப்பை போட்டுக்கிறதுனால சொல்லல, கடவுள் பயம் நமக்கு இருக்கும். கடவுளுக்கு எதிராக நம்ம ஒன்று செய்யக்கூடாது. அவர் நம்ம எதை விரும்புகிறாரோ அதை செய்வோம். நிச்சயமா உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்லது செய்யணும்னு சொன்னாரு, நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. இது போல எல்லா காரியங்களிலுமே யாருக்கும் அநீதி செய்யாமல், எவருக்கும் எந்த துன்பமும் கொடுக்காமல், அனைவரையும் அன்பு செய்தும் வாழும் மக்களாக நாம் வாழ வேண்டும். எங்களுக்கு இயேசு ஒரு முறை சொல்லுவார், உன்னுடைய தாயும் சகோதர சகோதரிகளும் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவங்க சொல்லும் போது இயேசு சொல்லுவார், யார் என்னுடைய தாய், யார் என்னுடைய சகோதரர், யார் என்னுடைய சகோதரி என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கூட்டத்தை அப்படி காட்டி, இவர்கள் தான் என்னுடைய தாயும் சகோதர சகோதரிகளும் ஆவர் என்று சொல்லுவார். என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்கும் இவர்கள் தான் என்னுடைய தாயும் சகோதரிகள் என்று சொல்லுவார். இப்படி கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்கும் மக்களாக நாம் மாறும்போது நாம் கடவுளுக்கும் பிள்ளைகள், அதே போல் ஒருவர் ஒருவரோடு நல்லுறவு கொண்டு வாழும் சகோதர சகோதரிகளாக மாறுவோம். இன்று உங்கள் அனைவரையும் நான் நெஞ்சார வாழ்த்துகின்றேன். இந்த நிறுவனத்தையும் நான் வாழ்த்துகின்றேன். இங்கு பணிபுரியும் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் இணைந்து இந்த கல்வி ஆண்டில் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டு அனைவரையும் இறைவன் விரும்பும் பிள்ளைகளாக உயர்த்த, நீங்கள் விரும்பும் பிள்ளைகளாகவும் உயர்த்துங்கள். நீங்கள் விரும்புவது யாருடைய விருப்பத்தோடு இணைந்து செல்ல வேண்டும்? இறைவனுடைய விருப்பத்தோடு இணைந்து செல்லட்டும். சரிங்களா? உங்க விருப்பத்தை போய் திணிக்காதீங்க. என் பிள்ளை இப்படித்தான் ஆகணும், இப்படித்தான் ஆகணும். நீங்க நினைச்சிட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இது கடவுளை இது விட்டு கொடுப்பாரான்னு பாருங்க. ரெண்டையும் சேர்த்து போகும்போதுதான் பிள்ளைங்களுடைய வளர்ச்சி. பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சியில் நீங்கள் உங்களுடைய ஈடுபாட்டை எப்படி செலுத்தணும்? பிள்ளைகளுக்கு எது பிடிக்குது, படிப்பை பொறுத்த அளவுக்கு நாம் எப்படி அதை கொண்டு செல்லலாம், இது இறைவன் விரும்புவாரா, இவற்றையெல்லாம் நினைத்து நீங்கள் உண்மையில் உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். நீங்களும் உயர வேண்டும். எல்லோருமே ஒரு அமைதியான சமாதானமான நற்சூழலில் வளர்ந்து வாழ்வில் உயர வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you, Father, for your enlightening words. Dear parents, esteemed guests of honor of our institution, as we continue with our program, I kindly request your attention for a moment. Your presence here today is deeply appreciated. I would like to extend a special request. Kindly stay back to the end of the program as we have some instructions and announcements to share with you. Ladies and gentlemen, esteemed parents, as we continue with our program, we have a special segment dedicated to the youngest members of our community, the Tiny Tots of JKG. It is a cherished tradition at our institution to seek the blessings from Father for the little ones who are beginning their journey with us. As the names of our Tiny Tots are called, we kindly request the respective parents to come forward to receive the blessings from Reverend Father by offering a token of dakshina in the bowl kept for this purpose. பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பெயர்கள் வாசிக்கப்படும் நேரத்தில் நீங்கள் குழந்தையுடன் முன்னால் வந்து ஃபாதரிடம் ஆசி பெற்று
குரு தட்சிணை வழக்கப்படி அருகில் இருக்கும் தட்டில் உங்களுடைய காணிக்கைகளை வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மற்ற பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளின் பெயர்கள் வாசிக்கும் வரை பொறுமையாக இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Shivanika, please. Welcome, Shivanika. Good. Sasrika. This one. Take this also. Look here, huh? Thank you. Sasrika. Joy Princey. What's your name? Yeah, okay. Welcome. Prithika Shri. Yeah, this is for you. Prithvi Raj. God bless you. முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் இது. Yeah, God bless you. Angel. Emma Mariam Koshi. Hira. Tarani. Here. God bless us. Priya Shara. God bless us. Dipesh Shahid. God bless us. Okay, oh yeah. Okay, okay. Kaushik. Ritve Nastya. Monish Raj. Shashwat. Nishant. Monish Raj. That B section is over. Thank you. Now we go to the C section. Vidisha Patra. Vidisha Patra. Yoshika. Deborah. Bharati. Kanishka. Roshni. Mufida Banu. Jovita. Samyukta Shri. Jessica Mary. Sai Pragya Shri. Kanya Shri. Saingavi Mitra.
Kamisha Sri. Sai Sarve. இறைவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் முன்பாக இவர்கள் வயதிலும் நற்செயல்களிலும் ஞானத்திலும் அறிவிலும் வளர்ந்து நலம் நலம் பெற்று வளமோடு வாழ்ந்து விரும்பும் ஒரு நல்வாழ்வை பெற்றிட இவர்களுக்கு அருள் புரிவீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Conclude this special segment of our program. Let us take a moment to express our heartfelt gratitude to our Reverend Father David Job for blessing our precious tiny dots as they embark on their educational journey. Let us carry the warmth of these blessings in our hearts as we continue with the rest of our program. Thank you, Father. Thank you so much. Okay. This is for JKGA, B and C. JKGA, class teacher for JKGA is Mrs. Antoinette. She is Mrs. Antoinette. Good morning, parents. Welcome to our Don Bosco Family School. Next, JKGB, Mrs. Maria. Hi to everyone. Welcome to our Don Bosco family. And C section, Mrs. Rubika. Hi all. Good morning. Okay. Are you all happy? All got your ID cards and gifts, right? Yes, children? Children have to answer. தூக்குங்க பார்க்கலாம் உங்க கையை. கை காணோம். Okay. Very good. This is Rubika to deliver the vote of thanks. Before that, parents, we have 2 photo frames set up here. I think you should have taken pics by now, right? Pics எடுத்துட்டீங்களா? எடுக்கலன்னா please make use of these frames and take pictures, okay? This is the first step of your child, right? So you can make use of that photo frame, okay? We have come to the end of this event. It's a matter of pride for me that I got a chance to thank everyone present here. On behalf of Don Bosco Matriculation School KKT Nagar, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence and unwavering support today. I extend my sincere thanks to Reverend Father David Job, as his presence has brought a sense of grace and wisdom to our gathering, enriching the experience for all who attended. Your guidance and blessings have been a source of inspiration to us all, reminding us of the importance of faith, compassion, and community. Thank you, Father. I extend my heartfelt thanks
to our correspondent, principal, administrator, teaching and non-teaching staffs together as we form the backbone of our school. We want to express our sincere appreciation to all our little stars for brightening our days with your enthusiasm, curiosity and joy. Dear parents, we extend our heartfelt gratitude to each and every one of you for your support and active participation. Thank you for being an integral part of our journey, and we look forward to many more wonderful moments together. Once again, thank you all for your valuable presence. Thank you. शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय